Lesson 1, Tales of a Bhola Grandpa. লেখক মনোজ দাস। The author and the text. Manoj Das, born in 1934, is an Indian award winning bilingual writer who writes in Oriya and English. He has written many novels, short stories, poems, traveling, and articles on history and culture. মনোজ দাস জন্ম 1934, একজন ভারতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত দ্বিভাষিক লেখক যিনি ওড়িয়া এবং ইংরেজিতে লেখেন। ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে তিনি অনেক উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী এবং নিবন্ধ লিখেছেন। This text is an edited version of this short story, which narrates Bhola Grandpa's hilarious adventures seen through the eyes of a young man who had known him closely. The simplicity and forgetfulness of Bhola Grandpa provides an element of humor on which the story hinges. এই পাঠটি দাসের একটি গল্পের সম্পাদিত সংস্করণ, যা এক যুবকের চোখে দেখা ভোলার দাদার উল্লসিত দুঃসাহসিক ঘটনা বর্ণনা করে, যিনি তাকে খুব কাছ থেকে চিনতেন। ভোলা দাদুর সরলতা এবং ভুলে যাওয়া হাস্যরসের একটি উপাদান সরবরাহ করে, যার ওপর গল্পটি নির্ভর করে। Bhola Grandpa and his wife lived at the western end of our village. A large buckle tree overshadowed their hut. In the buckle tree lived a small troop of monkeys. Bhola Grandpa and his wife did not mind it. এই সেন্টেন্সগুলোর প্রতিটি অনুবাদ ম্যাচ করে পড়তে হবে। সাপোজ আমি বলে দিই, এখান থেকে এতটা একটা সেন্টেন্স, যেমন ভোলা গ্র্যান্ডপা মানে দাদুটি হলো, অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ মানে তার স্ত্রী, লিভড মানে বাস করত, অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন মানে পশ্চিম দিকে, এন্ড অফ আওয়ার ভিলেজ মানে গ্রামের শেষে। আর লার্জ বকুল ট্রি মানে একটি বৃহৎ বকুল গাছে, ওভারশ্যাডোড মানে ছায়া দিত, দেয়ার হাট মানে তাদের কুড়ে ঘরটি। তো এইভাবে প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের অনুবাদ কিন্তু বাংলায় ম্যাচ করে নিতে হবে। ওকে, আদারওয়াইজ অনুবাদ উপলব্ধি না হলে উত্তর লেখা সম্ভব হবে না। তো ভোলা দাদু ও তার স্ত্রী আমাদের গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে থাকতেন। একটি বড় বোকাল গাছ তাদের কুড়ে ঘরের উপরে ছায়া ফেলেছিল। বোকাল গাছটিতে বানরদের একটি ছোট্ট দল থাকত। ভোলা দাদা ও তার স্ত্রী এতে আপত্তি করেনি। আমি একটু তাড়াতাড়ি পড়ছি যাতে তোমাদের ভিডিও ক্লিপটি খুব বড় না হয়ে যায়। On moonlit night, we were returning from a festival. The road was long and foggy. I was riding on the village Chokidar's shoulders. Suddenly, Bhola Grandpa let out a loud wail. Everyone in our party was surprised. We halted. Inquiry revealed that Bhola Grandpa had taken his grandson to the festival. He had tightly held on to the two fingers of the boy. He did not realize when those fingers slipped out. Bhola Grandpa was continuing as before. Then someone asked Bhola Grandpa what he was gripping. He remembered his grandson and let out a loud wail. একটি চাঁদনি রাতে আমরা একটি উৎসব থেকে ফিরছিলাম। রাস্তাটি ছিল দীর্ঘ এবং কুয়াশাচ্ছন্ন। আমি গ্রামে চৌকিদারের কাঁধে চড়ে ছিলাম। ভোলা দাদা জোরে কান্নাকাটি শুরু করলো। আমাদের দলের সবাই অবাক হয়েছিল। আমরা
থামলাম। সন্ধানে জানা গেল যে ভোলা দাদা তার নাতিকে উৎসবে নিয়ে গেছিলেন। সে শক্ত করে ছেলেটির দুটি আঙুল চেপে ধরেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেনি কখন সেই আঙুলগুলি পিছলে গিয়েছিল। ভোলা দাদা আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপরে কেউ ভালো ভোলা দাদাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন তিনি কি ধরে আছেন। তিনি তার নাতির কথা স্মরণ করলেন এবং জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। My father chose two sharp-eyed men from our party to go back with Bhola Grandpa to the festival. The grandson was found before long. He had taken a cozy shelter under a cow's belly. আমার বাবা ভোলা দাদাকে নিয়ে উৎসবে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে দুজন ধারালো চোখের লোককে বেছে নিয়েছিলেন। বেশি খোঁজাখুঁজি না করেই নাতিকে পাওয়া গিয়েছিল। সে একটি আরামদায়ক আশ্রয় নিয়েছিলেন গরুর পেটের নিচে। I remember another funny incident about Bhola Grandpa related by my father. It had been a rainy afternoon. Bhola Grandpa, wild with excitement, told my father and his friend that he had seen a gang of pirates. They were burying a large box under one of the sand dunes on the seashores by our village. At once, father and his friends started looking for the hidden treasure. Evening passed on to night. Moonlight came in throughout, thought the cloud. A pack of jackals were howling. It was past midnight. At this point of mine, Bhola Grandpa confessed that there was no real treasure. It was all a dream which he had during his mid nap. আমার আরও একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে ভোলা দাদু আমার বাবা সম্পর্কিত। এটা ছিল একটি বৃষ্টিবহুল বিকেল। ভোলা দাদা উত্তেজনায় উন্মুক্ত হয়ে আমার বাবা এবং তার বন্ধুদের জানিয়েছিলেন যে তিনি জলদস্যুদের একটি দল দেখেছিলেন। তারা আমাদের গ্রামের পাশের সমুদ্র তীরে বালির একটি ঢিলার নিচে একটি বিশাল বাক্স কবর দিচ্ছিল। সাথে সাথে আমার বাবা এবং তার বন্ধুরা লুকানো ধন সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি নেমে এলো। মেঘের মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো এসেছিল। একটি দল শিয়াল গর্জন করছিল। তখন মধ্যরাত। ঠিক সেই সময় ভোলা দাদা স্বীকার করেছিলেন যে সত্যিকারের কোনো ধন ছিল না। মধ্যাহ্নের ঘুমের মধ্যেই তিনি এই স্বপ্ন দেখছিলেন। Once Bhola Grandpa had a great adventure in the Sundarban. In those days, Royal Bengal tigers freely roamed the dense jungles of the Sundarbans. People took care to move about only groups, particularly after sundown. একবার ভোলা দাদা সুন্দরবনে দুর্দান্ত দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। সেই দিনগুলিতে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগাররা সুন্দরবনে ঘন জঙ্গলে অবাধে বিচরণ করত। লোকেরা কেবল দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করত, বিশেষত সূর্যাস্তর পরে। One evening, Bhola Grandpa was returning from the weekly market. Suddenly, at a distance of about 5 yards behind him, he heard a growl of Royal Bengal tiger.
Bhola grandpa turned and found the bright gaze of a tiger on his face. এক সন্ধ্যায় ভোলা দাদা সাপ্তাহিক বাজার থেকে ফিরছিলেন। হঠাৎ তার পেছনে প্রায় 5 গজ দূরত্বে তিনি একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার গর্জন পেলেন। ভোলা দাদা মুখ ফিরিয়ে বাঘের উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখতে পেলেন। Bhola grandpa instantly climbed up a nearby banyan tree. The tiger roared and circled the tree about 100 times. When it settled down under a bush without taking its eyes off him. With nightfall, the forest grew dark and silent. Bhola grandpa could hear the tiger beating its tail on the dry leaves. Hours passed. ভোলা দাদা সঙ্গে সঙ্গে নিকটে একটি বটগাছের উপরে উঠে গেলেন। বাঘ গর্জন করে প্রায় 100 বার গাছটি প্রদক্ষিণ করছিল। তারপরে চোখ না সরিয়ে এটি একটি ঝোপের নিচে স্থির হয়ে বসে পড়ল। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে বনটি অন্ধকার এবং নীরব হয়ে গেল। ভোলা দাদা শুনতে পেলেন শুকনো পাতায় বাঘ তার লেজ দিয়ে আঘাত করছে। কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। Dawn broke with the cooing of doves. Bhola grandpa came down. There was a group of men on a mount a little away. Bhola grandpa climbed the mount and requested the first man he saw for some water to drink. The man had seen the tiger waiting. He was much bewildered. What you were, what is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did not nothing? He asked Bhola grandpa. ভোর ভাঙল ঘুঘুর কুজনে। ভোলা দাদা নিচে নামলেন। কিছু দূরে একটি ঢিপির ওপর ছিল একদল পুরুষ। ভোলা দাদা সেই ঢিপিতে আরোহণ করলেন এবং প্রথম লোকটিকে যাকে তিনি দেখলেন তাকে পান করার জন্য জলের অনুরোধ করলেন। লোকটি বাঘকে অপেক্ষা করতে দেখছিল। সে খুবই হতবাক হচ্ছিল। আপনার রহস্যটি কী যে আপনি একটি ক্ষুধার্ত জন্তুর পাশ দিয়ে হেঁটে পার হয়ে আসলেন এবং এটি কিছুই করেনি? তিনি ভোলা দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন। The tiger was stretching its limbs and yawning. Then Bhola grandpa remembered the tiger and looked at it. Bhola grandpa almost lost his senses in fear. He ran back home. Half a century later, Bhola grandpa left us forever on morning at the age of 95. He, 80 years old, wife lamented much. She said with a sigh, the old woman must have forgotten to breathe. বাঘটি তার অঙ্গগুলি প্রসারিত করছিল এবং হাই তুলছিল। তারপরে ভোলা দাদা বাঘের কথা স্মরণ করে তাকালেন। ভোলা দাদা ভয়ে প্রায় তার হুঁশ হারিয়ে ফেললেন এবং তিনি ছুটে গেলে বাড়িতে ফিরে আসেন। অর্ধ শতাব্দী পরে ভোলা দাদা 95 বছর বয়সে এক সকালে আমাদের ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেলেন। তার 80 বছরের বৃদ্ধা স্ত্রী বিলাপ করছিলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বৃদ্ধ লোকটি অবশ্যই 7 দিন ভুলে গেছে।